सारे विद्यार्थियों का इस रिवीजन वीडियो सैकेंड विच दूजी वीडियो स्वागत है। पिछली वीडियो सी सिलेबस वाली जिस विच असीं पूरे विस्तार नाल पूरे सिलेबस की गल कीती सी, अंक वंड की गल कीती सी। अज असीं अपने प्रॉमिस के अनुसार दूजी वीडियो लैके आए हैं और इस वीडियो विच जो पहला क्वेश्चन होएगा जिसनों कि अंडिठा पैरा कहने या अंडिठी काव टुकड़ी कहने आ, जिहड़े कि अंकां विच 7 और 3 नंबर दी असीं उस दा डिस्कशन करना है। इत्थे मैं एक गल होर कह दियां कि मैं पहले भी कहा सी भी यह सारा कार्य तुसीं सुणन दे नाल लिख के भी देखना। जदों तक तुसीं बोल के नहीं लिखते यानी तुहाडे मूँह विच जबान नहीं हिलदी उदों तक तुसीं शब्दां दा सही साउंड नहीं पकड़ पाते और पेपर विच बहुत सारियां गलतियां कर जांदे हो। पेपर विच गलतियां किस तरह दूर करें इस बारे असीं एक होर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। जेकर अजे तक तुसीं इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया अज ही सबसक्राइब करो तां जो आने वाली वीडियोज़ तुहानूं समय सिर मिल जाण और तुसीं अपनी रिवीजन विच कोई कसर ना छड्डो। अज की जो दूजी वीडियो है इस विच असीं 7 नंबर के अंडिठे पैरे बारे गल करांगे और नाल ही काव टुकड़ी की गल करांगे जिहड़ी कि 3 नंबर की है। जदों असीं 2 नंबर की गल कीती है उस विच पैराग्राफ सानूं 1 नंबर की लाइन मिलती है। असीं ट्राई यह करांगे भी 1 की बजाय 2 या 3 लाइन उस उत्तर विच लिखे तां जो 2 नंबर के उस उत्तर विच कोई साडे नंबर ना कट्टे जाण। परंतु जो एक आंसर की जगह 2 लाइनां वधाणी वो बड़े सूझ नाल वधाणी और पैरे के अंदरों ही वधाणी है। हुण असीं गल करते हैं 2 और एक नंबर है सिरलेख का। जदों इस सैशन का आरंभ होया सी ते CBSE ने अपने वालों अध्यापकों और विद्यार्थियों की सहूलत लई एक सैंपल पेपर एक मॉडल पेपर जारी किया सी। अज असीं उस मॉडल पेपर विचों पहला अभ्यास करांगे। देखण नूं उस मॉडल पेपर विच यह जो अंडिठा पैरा बहुत वड्डा है, इस तो छोटा रूप ही आएगा तां जो तुसीं बड़े आराम नाल सहज ही उसनूं कर सको। लो जी असीं इस अंडिठे पैरे दे बारे गल करते हैं। इस तो पहले जो उपर निर्देश दिते गए हैं उस बारे जरा ध्यान नाल सुनो। CBSE निर्देश जारी करती है कि सारे प्रश्न लाजमी ने, प्रश्नों में अंदरूनी चोण भी दी है, इंटरनल चॉइस दी है, उसनूं ध्यान नाल वेख के हल किया जाए। यानी जो असीं आखिरी प्रश्न देखांगे उस विच जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो उन्होंने और जो 5 नंबर के पुस्तक विचों प्रश्न आएंगे उन्होंने जां करके चॉइस दी गई है। इन्हां चॉइस नूं इन्हां विकल्पां नूं ध्यान नाल देख लेना और उसनूं ध्यान नाल देख के हल किया जाए। बहु विकल्पी यानी MCQ उत्तरां वाले प्रश्नों के उत्तर लिखते समय विकल्प नंबर के नाल उत्तर भी लिखे जाए। कहण तो भाव असीं कई बच्चे देखते हैं जिन्हां ने कि उत्तर लिखे है 1 नंबर पाया ऊड़ा, दूजा नंबर पाया सस्सा। इसलिए चैक करने वाले अध्यापकों को बार बार प्रश्न पत्र उल्ट फेर करके पढ़ना पैंदा जिस करके इरीटेट हो जाते हैं। इस तो बचन लिए CBSE कहती है भी तुसी अपना प्रश्न नंबर पाओ उसका ऑप्शन यानी विकल्प पाओ और विकल्प के नाल पूरा उत्तर भी लिखो। जेकर तुसी नंबर भी पाया है, जेकर तुसी उसका ऑप्शन भी लिखा है परंतु उसका आंसर शब्दों में नहीं लिखा तो जो चैक करने वाला है अपनी मर्जी के अनुसार उसनूं कट कर सकता है, उसनूं घटा सकता है, थोड़े नंबरों का लॉस हो सकता है। नंबर पाओ, भाग पाओ और पूरा आंसर लिखो, यह तुहानूं एडवाइस की जाती है। और जो पहले प्रश्न कौशल यानी रीडिंग स्किल की गल करते हैं जो कि 10 नंबर की है, 10 चों जो हेठ लिखे वार्तक पैरे अते काव टुकड़ी नूं ध्यान नाल पढ़ो तो उन्हां दे हेठां पुछे गए प्रश्नों के उत्तर इन्हां दे आधार पर लिखो या शीट विच दर्ज करो। इत्थे नंबर पाए ने 2 जमा 2 जमा 2 जमा 1 नंबर का मतलब उस पैरे का टाइटल यानी सिरलेख यानी हैडिंग की है उसनूं 1 नंबर अंकित किया गया है। कुल मिला के ने 7 नंबर। असीं हुण हौली हौली पैरे नूं पढ़ते हैं। अंडिठे पैरे करन तो पहला साडी जो वीडियो अंडिठा पैरा LPO नंबर मैं दे रहा इसनूं देख के इसनूं चंगी तरह वॉच करके तुसी फिर इस प्रश्न नूं हल करना है। लो जी नियम यही है भी सब तो पहले प्रश्न पढ़े जान फिर पैराग्राफ पढ़िया जाए। असी प्रश्न तो शुरू करते हैं, पैराग्राफ असी लेटर यानी बाद पढ़ते हैं। सो प्रश्न है चट्टान कला के शौकीनों लई रॉक गार्डन की की महत्ता है। दूजा है नेक चंद साइकिल के पुराने टायरों की वरतों किवें करता सी। और तीसरा है नेक चंद कबाड़ तो कलाकृतां का निर्माण चुपचाप किन्ने साल करते रहे और इसका पता कदों लगा। फिर चौथा है इस पैरे का टुकवा सिरलेख यानी टाइटल लिखो। लो जी असीं हुण इस पैराग्राफ नूं जो कि रॉक गार्डन बारे है, नेक चंद बारे है उसनूं पढ़ना शुरू करते हैं हौली हौली सहजे सहजे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन केवल भारत विच ही नहीं सगों पूरे विश्व विच अपनी विलक्षण यानी यूनीक कला लई प्रसिद्ध है। भारत विच चट्टान कला के शौकीनों लई यह मूर्ति बाग किसी प्रेरणा दरगाह तो घट नहीं। दरगाह तो भाव जिथे मुस्लिम भरा अपना अकीदा यानी श्रद्धांजलि भेंट करन जांदे उसनूं दरगाह कहा जाता है। रॉक गार्डन की असल पछाण इसकी अद्भुत कला ते विलक्षण खूबसूरती करके है। शायद यही कारण है कि विश्व भर के सैलानी यानी टूरिस्ट इस वल खिंचे जाते हैं। रॉक गार्डन के संस्थापक यानी फाउंडर यानी स्थापित करने वाले नेक चंद सैनी ने
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 1957 ਯਾਨੀ 57 58 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਯਾਨੀ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬਾੜ ਤੇ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਉਦੋਂ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸੁਨਸਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿਆ ਯਾਨੀ ਹਿੰਮਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ। 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਯਾਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਭਿਣਕ ਯਾਨੀ ਸੂਚਨਾ ਯਾਨੀ ਖਬਰ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਕ ਕਲਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਭਾਵ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ CBSE ਵੱਲੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ, ਬਾਕੀ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੱਟਾਨ ਯਾਨੀ ਰੌਕ। ਚੱਟਾਨ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਟਾਨ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਰਗਾਹ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨੇਕ ਚੰਦ 18 ਸਾਲ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਯਾਨੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੱਟਾਨ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਆਈਡੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟੀਕਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ, ਬੁੱਝ ਸਿਆਣੇ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕਮਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਗਮਲਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫੇ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈਏ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕਮਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਗਮਲਾ।
ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਮਲੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ CBSE ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਔਰ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਔਰ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ SP ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ 2 ਹੀ ਪੈਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ, 1 ਨੰਬਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ, 7 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਤਾਂ 10, 10 ਮਿਲਣ ਤਾਂ 100, 100 ਮਿਲਣ ਤਾਂ 1000 ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਯਾਨੀ ਬਲਾਈਂਡ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਤਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਭ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਅਪਹਰਣ ਯਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਅਪਹਰਣ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਧੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਯਾਨੀ ਟਾਈਟਲ ਯਾਨੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਲਾਲਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ, ਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ, ਸੁਟੇਬਲ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। परंतु इस काव टुकड़ी विच तुसी कोई काव टुकड़ी काव लाइन लैके आंसर नहीं बना सकते। तुसी उस काव टुकड़ी नूं पढ़ के अपने वालों एक सिंपल उत्तर वार्तक विच यानी प्रोज विच बनाना है। कविता नूं कट के आंसर विच नहीं लिखना। इस गल दा ध्यान रहे क्योंकि तुसी 10वीं दे विद्यार्थी हो, तुसी अजे तक इन्ने मैच्योर हो चुके हो कि किसी कविता की लाइन नूं तुसी सेंटेंस विच बदल सको। लो जी असीं इस काव टुकड़ी नूं पढ़दे हां। पिंड रहे ना रहण दे काबिल, योग रहे ना शहर, इस धरती दे कण कण अंदर फुल गया है जहर, हर बंदे दा जीना औखा, इस हालत विच भाई शोर शराबा भीड़ भड़का इन्नी आवाजाई, रोले रप्पे दा ए कहर। इत्थे प्रश्न है प्रदूषण वधन दे की कारण हन। असीं अखीरलियां लाइनां च देखांगे शोर शराबा भीड़ भड़का और बहुती आवाजाई
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਪਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਔਰ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੋ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਯਾਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।